السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر: ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم بنی نوع انسان کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد امت محمدیہ بنایا۔ یقیناً اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر بہت سارے احسانات ہیں، بہت سارے انعامات ہیں، اور انہی انعامات میں سے ایک انعام یہ ماہ رمضان المبارک ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عطا فرمایا، اور جس مہینے کے اندر ہم اور آپ موجود ہیں۔ درس کی شروعات سے پہلے بس ایک چھوٹی سی حدیث بیان کرتا ہوا آگے بڑھوں کہ طلحہ بن عبید اللہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو شخص حاضر ہوئے اور دونوں نے بیک وقت اسلام قبول کیا۔ ان میں سے ایک شخص شہادت کی موت ملی، اسے وہ شہید ہو گیا اللہ کے راستے میں، اور دوسرا شخص جو ہے وہ ایک عام موت مرا جو نارمل انسان کی موت ہوتی ہے۔ جو شخص شہید ہوا وہ پہلے انتقال کیا، شہادت پائی۔ جو بعد میں نارمل موت مرا وہ 1 سال بعد اس کی بھی موت ہوئی۔ طلحہ بن عبید اللہ جو حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جو آدمی شہید ہوا وہ بعد میں جنت میں گیا بنسبت اس دوسرے شخص کی جو بعد میں نارمل موت مرا تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جن کو دین کا علم ہوگا جو اس بات کو جانتے ہوں گے تو ان کو پتہ ہوگا کہ ایک شہید کی موت ایک عام موت میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ اس کے راستے میں لڑے اور اپنی جان و مال سے وہ ہاتھ دھو بیٹھے، یعنی شہید ہو جائے۔ لہذا صحابہ کی ایک جماعت اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ میں نے کیا خواب دیکھ لیا، ہو سکتا ہے میرا خواب جھوٹا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، طرح ایسی بات نہیں ہے، تم نے صحیح خواب دیکھا ہے، اور یہ اس لیے ہوا کہ جو آدمی شہید ہوا اس کے بعد جو آدمی مرا وہ 1 سال زندہ رہا، اور اس 1 سال میں اس نے رمضان کو پا لیا، اور اس مہینے کو پانے کے بعد اس نے جو عبادت کی، خوب عبادت کی، بہت زیادہ عبادت کی، اور ذکر و اذکار کیا، قرآن کی تلاوت کی، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو شہید ہونے والے شخص سے پہلے جنت میں داخل کیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ رمضان یوں کھانے پینے یا بھوک و پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک ایک وقت، ایک ایک لمحہ بہت خاص ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بہت بڑی آبادی اور تعداد میں ہم لوگوں کو یہ رمضان دیا، جبکہ بہت سارے ہمارے بھائی پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں، وہ انتقال کر چکے ہیں، لیکن اللہ نے ہم کو دیا۔ اس کا مطلب اللہ ہم سے خیر چاہتا ہے، تو ہم بھی تن من دھن سے اس ماہ مبارک میں روزہ رکھے، قرآن خوب پڑھے، ذکر و اذکار کرے، صدقات و خیرات کرے، جو بھی بھلائی ہے۔ بھلائی صرف عبادت کا نام نہیں ہے کہ روزہ رمضان بھلائی، صدقہ و خیرات کرنا بھی بھلائی ہے۔ اللہ نے جس کو جیسے نوازا ہے اپنے پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، غریب مساکین کو خاص خیال کرے، اور ان کے ساتھ اپنا جو ہے ہر طرح کا تعاون پیش کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمارے لیے یہ رمضان باعث برکت بنا دے، کوئی برکت کا مہینہ ہے، لیکن ہمیں اس کے روزوں کے ذریعہ، اس کی عبادت کے ذریعہ پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، آمین۔ آج کا درس سورۃ المائدہ آیت نمبر 111 سے انشاءاللہ تعالیٰ ترجمہ تفصیل آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور یہ باتیں گزر گئی ہیں
کہ کیسے انہوں نے مٹی کا ایک پرندہ بنایا تو اللہ کے حکم سے اس کے اندر روح پھونکا گیا، پھر وہ پرندہ اڑنے لگے، ساری کی ساری چیزیں اللہ کے حکم سے ہوئی۔ یہ بات یاد رکھیں، لیسا کمثلہ شیء، قرآن میں ایک چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا لیسا کمثلہ شیء، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی جیسی کوئی چیز نہیں۔ یہ عقیدے کا بہت بڑا ایک چیپٹر ہے کہ اللہ کی طرح اللہ کے جیسا کوئی نہیں، نہ اس کے فعل میں، نہ اس کے قول میں، نہ اس کے افعال میں، نہ اس کے اعمال میں۔ جو اللہ کے پاس ہو کسی کے پاس نہیں، چاہے وہ پیغمبر کیوں نہ ہو، چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں۔ اوپر میں ذکر ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کا پرندہ بنایا اور اس کے اندر اللہ کے حکم سے روح پھونکا گیا، اللہ کے حکم سے اڑنے لگ گیا، تو اس میں بے اذن اللہ اس لیے لگایا گیا کیونکہ اس میں صاف صاف بیان کیا گیا کہ اللہ نے حکم دیا تو ہوا، اگر اللہ حکم نہ دیتا تو نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہم ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کے پاس جو طاقت ہے، اللہ پاک جن طاقتوں کا مالک ہے کوئی نہیں۔ آج ہم روزہ رکھ کر ہم لوگ چل رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سب طاقت کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ یہ اللہ عطا کر رہا ہے جو طاقتوں والا ہے، اللہ ذو القوۃ المتین، اللہ بڑی قوت والا ہے، زبردست قوت والا ہے۔ تو عقائد کے باب میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک مسلمان اور ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہونا تو کم از کم شرک سے پاک ہو، اس کا عقیدہ اس کے رب کے بارے میں بڑا ٹھوس اور مضبوط ہو۔ اور یہ مضبوطی ہم دیکھتے ہیں انبیاء اکرام کے اندر، ان سے سیکھتے ہیں۔ یہ مضبوطی ہم دیکھتے ہیں صحابہ اکرام کے اندر، ان سے ہم سیکھتے ہیں۔ حضرت علی کے بارے میں بتایا نا کہ انہوں نے زندہ جلوا دی ان لوگوں کو جنہوں نے کہا تھا کہ آپ ہی اللہ ہے، آپ ہی اللہ ہے۔ تو یہ صحابہ کو پتا تھا کہ اللہ کی جیسی کوئی چیز نہیں، اتنی طاقت والا اللہ رب العالمین ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوئی اللہ کے حکم سے ہوئی۔ آگے اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مزید بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے وَإِذَا أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب ہم نے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ جب میں نے حواریوں کو کہا، حکم دیا، ان آمنوا بی، کہ وہ مجھ پر ایمان لائے، وہ بے رسولی، اور بے رسول پر ایمان لائے، قالو، تو حواریوں نے کہا کہ آمنا، ہم ایمان لاتے ہیں، واشہد بأننا مسلمون، اے اللہ، اے پروردگار عالم، تو گواہ رہنا کہ ہم فرمانبردار تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سے بڑا گواہ کون ہوگا، ہے نا؟ اللہ سے بڑا گواہ کون ہو سکتا ہے کہ جس معاملات پر اللہ گواہ بن جائے وہ معاملات کو کون بگاڑ سکتا ہے؟ مثال کے طور پر دنیا کے اندر دیکھیں گے آپ کہ جو کھینچ تان ہے مسلمانوں کے اندر ہو یا کسی بھی انسان کے اندر ہو، یہ کھینچ تان ہر جگہ ہے۔ آپ کہیں پر بھی کام کر رہے ہیں تو آپ کے پیچھے دو لوگ رہیں گے کہ کسی طریقے سے اس کی ترقی کو روکا جائے، اس کی پروموشن کو روکا جائے، اس کو آگے نہ بڑھنے دے، کیونکہ ہم پہلے سے ہیں اور یہ میں بعد آیا اور اتنا آگے بڑھ گیا۔ تو قابلیت اپنے اپنی جگہ پر موجود ہے، جس کا جیسی قابلیت ہوتی ہے اللہ اس کو آگے بڑھا دیتا ہے، لیکن کھینچتان ہوتا ہے وہاں سے۔ اور ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے کہ برے الزام میں، غلط چیزوں میں اس کو پھنسا دیا جائے تاکہ وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ یہاں پہ اگر کسی پر کوئی بلیم لگتا ہے، کوئی الزام لگتا ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی گواہ نہیں، مثال کے طور پر یہاں دو لوگ موجود ہیں، تیسرا کوئی نہیں، دو لوگ موجود ہیں، تو ایک شخص نے ایک شخص پہ الزام لگا دیا کہ اس نے مجھ کو مارا ہے، دو ہی آدمی ہیں، ایک الزام لگا رہا ہے اور ایک پر الزام لگ رہا ہے، تیسرا کوئی ہے نہیں، وہ مجبور ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اپنی صفائی دے لیکن صفائی نہیں دے پا رہا ہے۔ معاشرے والے جب جمع ہو رہے ہیں تو اسی کو کہہ رہا ہے کہ نہیں تم مارا ہے، وہ کیسے کہہ دے گا، وہ کیسے کہہ دے گا تم کو کہ تم مار دیے، تم مارے ہو گے۔ تو یہاں پہ گواہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اس نے مارا ہے کہ نہیں مارا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا میں ہار جائیں اور ہم مورد الزام ٹھہرائے، ہم پہ الزام ثابت بھی ہو جائے کہ نہیں ایک آدمی آپ پہ دعویٰ کر رہا ہے، وہ آپ ہی کو کیوں بولا، ہم کو کیوں نہیں بولا۔ دنیا والے ایسی طرف دیتے ہیں کہ آپ ہی کو کیوں الزام لگایا، اپنے گھر میں کسی کو کیوں نہیں لگایا، محلے میں کسی کو کیوں نہیں لگایا، آپ پر کیوں لگایا۔ تو وہاں پہ اللہ کے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین گواہ ہے، اللہ جانتا ہے کیا حقیقت ہے، اور اللہ کی ذات پر اس قدر بھروسہ رکھے کہ اللہ اس سے بڑی عزت دے دے گا جتنی ذلت نہیں ہوئی، جتنی کہ ذلت نہیں ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ حواریوں سے کہا، حواری کسے کہتے ہیں؟ حواری کہتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مکمل ایمان لائے، اور ان کی تعداد کتاب و سنت کے اندر، احادیث کے اندر 12 بیان کی گئی۔ وہ تقریباً 12 افراد تھے، یا آس پاس کے کچھ 12 سے 15 کے بیچ میں ہوں گے۔
یہ حواری تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، جس کو آج کے زمانے میں ہم مسلمان کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلمان تھے۔ اب اللہ انہی لوگوں سے کہہ رہا ہے، یہ ایک نقطہ یاد رکھیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے، وہ اذ اوحیت الی الحواریین، اور جب میں نے حواریوں سے کہا، کیا کہا، ان آمنوا بی، کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ۔ جو حواری ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا رہے ہیں، ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ایمان لاؤ۔ سمجھ رہے بات کو کہ اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ جیسے رمضان کے بارے میں وہ آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے۔ تو بتانے والی بات ہے ایمان والوں کو، وہ جانتے ہیں کہ روزہ فرض ہے، لیکن اللہ بتا رہا ہے، اس لیے بتا رہا ہے، بار بار ریمائنڈ کر رہا ہے کہ شیطان تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے، اس چیز کو تم سے بھلا سکتا ہے، بھٹکا سکتا ہے، گمراہ کر سکتا ہے، لیکن تم بھولنا نہیں۔ یہاں بھی اللہ حواری سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ، تاکہ اور وہ مضبوط ہو جائے کہ جس پیغمبر پہ ہم ایمان لائیں، اس پیغمبر کا خدا کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ، مجھ پر ایمان لاؤ، اور بے رسولی، اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، جبکہ وہ ایمان والے ہی تھے۔ آگے اللہ نے کہا کہ قالوا آمنا، تو ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ ہم ایمان لاتے ہیں، اے اللہ جیسا تو چاہتا ہم ویسا ہی کریں گے۔ یہی ایک بندے اور ایک رب کے درمیان کا رشتہ ہونا چاہیے، جب اللہ کہہ دے کہ کام کرو تو کرنا ہے، جب اللہ نے کہہ دیا یہ کام کرنا ہے تو مطلب کرنا ہے۔ اب اس میں کسی طرح کے ہیلے بہانے نہیں کرنے چاہیے، اللہ کا حکم آ گیا، بندہ فوراً کھڑا ہو جائے، رب کا حکم آ چکا ہے، اب ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں قرآن مجید ہی کے اندر۔ دیکھ، قرآن کی خوبصورتی ہے کہ قرآن کی مثال قرآن میں موجود ہے، اور قرآن کی مثال حدیث کے اندر موجود ہے کہ جب اللہ کا حکم آ گیا تو بندہ کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو جا کر ذبح کریں، وہ گئے اپنے بیٹے کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور کہا نا کیا بول رہی ہے، انی ارا فی المنام ان تذبحک، اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو ذبح کروں، ماذا رأیک، تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری کیا رائے ہے، میں نے دیکھا خواب میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ کیونکہ اسماعیل علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، نبی تھے، اور ان کو پتا ہے کہ انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے۔ رب نے جو خواب دیکھا ہے وہ خواب نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، آرڈر تھا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ تو بندے اور رب کے درمیان کا رشتہ دیکھیں کہ بیٹے نے کہا یا ابتی فعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان، یا ابتی، اے میرے ابا جان، فعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم ہے کرو دیں، ستجدنی انشاءاللہ مع الصابرین، آپ انشاءاللہ اپنے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حکم ہوا تھا اللہ کا، ان کے باپ کو، باپ نے بیٹے سے رائے جانی، بیٹے نے کہا کہ آپ اس کام کو کر جائیں۔ تو یہ بندے اور رب کے درمیان کے جو رشتہ ہے نا، ہمیں پہچاننا ہو، کیونکہ ہم اللہ کے بندے، ہمارا رشتہ ہمارے رب کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ جیسے ہم لوگ کسی کسی کے فرزند ہے، اولاد ہے، تو ہمارا رشتہ ہمارے ماں باپ سے کیسا ہونا چاہیے؟ کیا ہم میں سے کوئی ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ رشتہ ہمارا بڑا پاک رشتہ ہے، وہ ہمارے والدین ہیں، پیرنٹس ہیں، ان کے بال بچے ہیں، اور ہمیں سکھایا گیا کہ بڑوں کی عزت کرو، ماں باپ کے قدم کے نیچے کیا ہے، جنت ہے، ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو معلوم ہے تب نہ کرتے ہیں۔ اور یہی رشتہ نہیں معلوم رب کے ساتھ، تو ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ کیسا ہونا چاہیے۔ باپ نے بیٹے سے پوچھا، بیٹا کو پتا تھا کہ رب کا رشتہ کیا ہوتا ہے بندے کے ساتھ، تو اس نے کہا کہ ابا جان آپ اس چیز کی چنتا مت کیجیے، آپ اس بات کی چنتا کیجیے کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ یہاں بھی حواریوں نے کہا قالوا آمنا، قالوا جمع کا صیغہ ہے، کالا واحد کا صیغہ ہے، قالوا سبوں نے کہا، سبوں نے کہا، کیا کہا، آمنا، ہم ایمان لاتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں۔ اور یہ جملہ اس وقت کہا کہ جب اللہ نے کہا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، لیکن انہوں نے ایک بات کہی کہ اللہ تو گواہ رہنا۔ لیکن کتنا امید تھا اللہ پر کہ گواہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں رکھا انہوں نے، جن کے وہ حواری تھے، ہے نا، اپنے پیغمبر سے نہیں کہا انہوں نے کہ پیغمبر دیکھیے آپ پر ایمان لا دیے، آپ آئے ہم کو سمجھائے، ہم لوگ ایمان لا دیے، آپ کا رب کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ، ہم ایمان لا دیے، آپ گواہ رہیں گے، کل آپ کو ہم پکڑیں گے نہیں۔ انہوں نے گواہ میں رکھ دیا اللہ کو، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اللہ سے بہتر کوئی گواہ نہیں ہو سکتا، اللہ سے بہتر کوئی گواہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 112، اللہ نے کہا اذ قال الحواریون، اور جب حواریوں نے کہا، حواری واحد کی صیغہ ہے اور حواریون جمع ہے، حواریوں نے کہا، کیا کہا، یا عیسی ابن مریم، اے عیسی ابن مریم، هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کیا تیرا رب ہمارے لیے آسمان سے
खाना उतार सकता है। ये सूरह माइदा जो है ना, इसी से मंसूब है। देखिए अलैना माइदतम मिनस समा, यही माइदा मतलब। माइदा मतलब होता है खाना पीना एक जगह रखना, जिसको हम अपनी जुबान में दस्तरखान कहते हैं। दस्तरखान का मतलब क्या होता है? जब हम खाना खाने बैठते हैं तो एक कपड़े का या प्लास्टिक का जो भी हो, एक बिछाया जाता है दस्तरखान की शक्ल में, उस पर खाना परोसा जाता रखा जाता है, उसको दस्तरखान कहा जाता है। मायदा का मतलब दस्तरखान ही होता है, जहाँ पर खाने पीने की चीजें मौजूद हो। उन्होंने कहा कि ऐसा इब्न मरियम, क्या आपका रब हमारे लिए आसमान से मिनस सबा, आसमान से हमारे लिए खाने का इंतजाम कर सकता है? कालत तकुल्ला इन कुंतुम मोमिनीन, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह से डरो अगर तुम मोमिन हो। यहाँ देखिए दो चीजें हैं। जब हवारी अल्लाह पर ईमान ला दिए तो आपके ज़हन में बात आ रही होगी, फिर क्यों उन्होंने शर्त रख दी बनी इस्राइल की तरह कि क्या आपका रब खाना उतार सकता है? तो ये शर्त नहीं थी, बल्कि ये वो चाहते थे कि वो उस खाने से लुत्फ अंदोज हो। जैसा कि पीछे गुजर चुका है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह से कि कई फातु ही मौता, ए अल्लाह तू मुर्दों को कैसे दोबारा जिंदा करता है ना? तो अल्लाह ने कहा इब्राहिम तुमको शक है? तो इब्राहिम साहब का नहीं है, बस दिल की इत्मीनान के लिए पूछे, शक नहीं है, हम जानते हैं तुम दोबारा मुर्दों को जिंदा करने पर काबिल थे, तुम पहली मरतबा पैदा कर दिया। पहली मरतबा पैदा करना मुश्किल है कि शक्ल कैसी होगी, जवानी में बुढ़ापे में कैसा होगा। दूसरी मरतबा तो आसान है, अभी हम लोग बचपन से लेकर अभी तो चेहरा बना तो अल्लाह के रिकॉर्डेड है। दूसरी मरतबा आराम से बना देगा अल्लाह ताला, मुश्किल तो पहली मरतबा होता है। पहली मरतबा होता है, कोई बिल्डिंग का नक्शा पहली मरतबा बनाने में परेशानी होती है, दूसरी मरतबा देखकर तो कोई भी बना देगा, है ना? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अहयाए मौता के बारे में जो आया है कि सिर्फ अपने दिल की तसल्ली के लिए कहा था कि अल्लाह तो मैं देखना चाहता हूँ कि तू मुर्दों को दोबारा जिंदा कैसे करता है। अल्लाह ने कहा फौरन, क्या तुमको शक है इब्राहिम? इब्राहिम तुम मुझ पर शक कर रहे हो? नहीं अल्लाह शक नहीं कर रहे, बस दिल की तसल्ली के लिए, और कोई बात नहीं, तसल्ली के लिए बस। वो ना मेरा ईमान है कि तू पैदा करता है मुर्दों को दोबारा जिंदा। यहाँ पर भी वही हवारी ने कहा था, हवारी को पता है कि नाजिल कर सकता है अल्लाह, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने बड़ी सूझबूझ का मुजाहरा करते कहा काला इत्तकुल्लाह, देखो अल्लाह से डरो, इन कुंतुम मोमिन, अगर तुम मोमिन हो डरो अल्लाह से। मतलब कि कहने का मतलब ईसा अलैहिस्सलाम का कि अल्लाह अगर कोई मौजिजा दिखा रहा है तो बार बार उस मौजिजे की तमन्ना मत करो, हो सकता है कोई ऐसा मौजिजा ना आ जाए जो तुम्हारे नुकसानदेह हो जाए, तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो जाए। एक मौजिजा है कि अल्लाह ने खाना उतार दी, तो ठीक है, आप बार बार मत करो। मिसाल के तौर पे हमने अपने पैगंबर से कहा कि पैगंबर आप हमारे लिए कुछ बेहतरीन खाना मंगवा दीजिए, तो पैगंबर ने कह दिया अल्लाह से, अल्लाह ने खाना उतार दिया, हम खा रहे, तो इंसान की फितरत में उकताहट है, खाते खाते उकता गए, तो हम देख रहे किशमिश तो ये नहीं है, अब काजू मंगवा देते हैं, तो ठीक है ड्राई फ्रूट मंगवा दीजिए, अब लालच बढ़ते चली जाएगी, फिर ये आइटम चेंज कर दीजिए, अभी वो मंगवा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि अल्लाह नाराज हो जाएगा, हमने एक चीज को उसने मुतालबा किया तो हमने अता किया, अब लालच में आ गया। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कितनी सूझबूझ का मुजाहरा किया, काल तकुल्ला ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह से डरो अल्लाह से कि जिस चीज का तुमने मुतालबा किया हमने अल्लाह के पास पहुंचा दिया, तुमको मिल गया, अब मजीद इसमें तुम शौक ना रखो, क्योंकि हो सकता है कि मौजूदा तुम्हारे नुकसान दे हो जाए, इनको तुम मोमिन, अगर तुम मोमिन हो। उसके बाद आयत नंबर 113 113 अल्लाह ने कहा कालू नुरीदु अन नाकुला मिनहा, हवारियों ने कहा, कालू जमा का सेगा, हवारियों ने कहा नुरीदु हम चाहते हैं, अन नाकुला मिनहा उसमें से हम खाएं, हम खाना चाहते हैं उसमें से, आप आसमान से दस्तरखान मंगवाइए, अल्लाह जो उतार दे हम उसमें से खाना चाहते हैं। वो तत्मइन्ना कुलूबना, और हम अपने दिलों को इत्मीनान पहुंचाना चाहते हैं। कल्ब मतलब होता है दिल, उसी की जमात की कुलूबना, हम अपने दिलों पे इत्मीनान चाहते हैं, दिल को तसल्ली चाहते हैं। मतलब उनका ये शौक था कि चूंकि ईसा अलैहिस्सलाम डायरेक्ट बात कर रहे अल्लाह ताला से, पैगंबर है और हम पैगंबर के दौर में मौजूद हैं, तो उनका एक शौक पैदा हो गया कि चलो इंसान के अंदर है ना अच्छी चीजों का इंसान मुश्ताक होता है, ख्वाहिशमंद होता है। बाज लोग पहनने ओढ़ने से ज्यादा खाने के ख्वाहिशमंद होते हैं, उनको देखिए कि वो पहनने ओढ़ने पर ध्यान नहीं देते, लेकिन खाने के बहुत उनको शौक होता है। बाद लोग पहनने ओढ़ने के शौकीन होते हैं, खाने पर ध्यान नहीं देते। बाद लोग रहने सहने के शौकीन होते हैं, उनके घर, उनके बेडरूम, उनकी सामान इस्तेमाल करते, घड़ी हो, बेल्ट हो, बहुत बेहतरीन होता है, उस पर वो शौक रखते हैं। तो अल्लाह ने मुख्तलिफ फितरत के लोगों को पैदा किया। यहाँ जिस चीज का डिमांड किया गया खाने पीने का, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं उसमें से हम खाए, देखिए अल्लाह क्या भेज रहा है हमारे लिए। हो सकता है उनके दिल में एक और चीज चल रही है जो मुफस्सिर ने बयान किया, तो शायद वो चेक कर रहे हैं जो अल्लाह उतारेगा
तो कितना अच्छा होगा, उससे हम अंदाजा लगाएंगे जन्नत में क्या मिलने वाला है। ये भी उनके दिल में होगा शौक, उसी से अंदाजा लगा लिया जाएगा कि जब आसमान से इतनी बेहतरीन चीजें आ रही है तो जन्नत में कितनी बेहतरीन चीजें हम लोग इंशाल्लाह मिलेंगी। तो उन्होंने कहा कि कालू नुरीदु अन नाकुला मिनहा, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ ऐसा, इब्ने मरियम हम चाहते कि सिर्फ उसमें से खाएं, वतत्मइन्ना कुलूबुना, और अपने दिलों को इत्मीनान पहुंचाए, वनालमु अन कद सदक्तना, और हम यकीन रखते हैं कि आपने जो कहा है वो सच है। ये भी कह दिया उन लोगों ने, हमें विश्वास है, हमें यकीन है, हम जानते हैं कि जो आपने कहा है ना हम लोगों से, जिस पर हम ईमान लाए हैं, आपने सच कहा है, आप झूठ नहीं कह रहे हैं। तो ऐसा इब्ने मरियम आप ये ना समझे कि हम आपको चेक कर रहे हैं, आपको चेक कर रहे, ईमान तो ऊपर से ला दिया, अंदर से चेक करना चाह रहे हैं कि हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप नहीं भी मंगवाएंगे तो हमारा ईमान उसी तरह रहेगा। नालमु अन कद सदक्तना, और हम जानते यकीन रखते हैं कि आपने हमसे जो कहा है वो सच कहा है। व नकूना अलैहि मिन शाहिदीन, हम इस पर गवाह भी रहेंगे कल क़यामत के दिन। हवारियों ने कहा कि ईसा इब्ने मरियम आप बेफिक्र रहें, आप वो खाना नहीं भी मंगाएंगे ना, वो नकूना अलैहि, तो उस पर क्या है, हम मिन शाहिदीन गवाहों में से रहेंगे, हम गवाही देंगे कि ऐ अल्लाह आपको ये पैगंबर जो है हमारे पास आया था, तेरी बात को बतलाया था, तुझ पर ईमान लाने के लिए कहा था, तो हम मोमिन हो गए थे। सारी बात उन्होंने बयान कर दी। असल बात क्या निकल के आई, वो दिल को तसल्ली चाहते थे, दिल को इत्मीनान चाहते थे कि दिल को इत्मीनान हो जाए, जो बात हम कह रहे हैं वो आ जाए। उसके बाद आयत नंबर 114 114 अल्लाह ने आगे बयान फरमाया, काला, अल्लाह ने कहा, ईसा इब्न मरियम, काला ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम ने कहा, अल्लाहुम्मा रब्बना अनजिल अलैना, ऐ अल्लाह, ऐ हमारे रब, अनजिल, तू हम पर नाजिल कर। अनजिल अलैना अम्र का सेगा, अम्र हुक्म के माना में होते हैं, वो अल्लाह से कह रहे, मतलब हुक्म है, अल्लाह से कह रहे कि उतार दे। अनजिल अलैना माइदतम मिनस समा, ऐ हमारे रब, तू आसमान से हमारे लिए वो खाना उतार दे। अब इन्होंने अल्लाह से दुआ की, कब, जब हवारियों ने यकीन दिला दिया कि हम शक की बुनियाद पर आपसे नहीं कह रहे, हम आपको, आपका टेस्ट नहीं ले रहे, आपको चेक नहीं कर रहे कि आप पैगंबर है कि नहीं, या आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम कल क़यामत के दिन गवाही देंगे कि आप पैगंबर थे, सच्चों में से थे, लेकिन बस इत्मीनान कल्ब चाहिए और कुछ नहीं, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा था। तकून लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना, ऐ हमारे रब, तू हमारे ऊपर आसमान से खाना उतार दे, जो हमारे पहलों के लिए और दूसरों के बाद के आने वालों के लिए ईद हो जाए। ईद कहते हैं खुशी को, खुशी का मौका हो जाए। आयतम मिनका, और तेरी तरफ से एक निशानी भी हो जाए, तेरी तरफ से एक निशानी भी हो जाए। वर्जुकना, ऐ अल्लाह तो हमें रिस्क अता फरमा, व अंता खैरुर राज़िकीन, और तू बेहतरीन रिस्क देने वाला। देखिए इस आयत के अंदर एक ही माना में दो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं। क्या लफ्ज है? अल्लाहुम्मा रब्बना, दोनों एक ही माना में है। अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, रब्बना, ऐ हमारे रब, दोनों एक ही माना में है। अगर दोनों में से एक हटा दिया जाए तो काफी है। जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, अल्लाहुम्मा रब्बना भी बोल सकते हैं, लेकिन कुरान में अल्लाहुम्मा नहीं है, रब्बना आतिना फिद दुनिया है ना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, तो अल्लाहुम्मा इन्नी भी कर सकते हैं, रब्बिरहमहुमा भी कह सकते हैं, लेकिन यह दो क्यों लाया गया, ये असल माना समझना होगा। देखिए अल्लाह ताला की एक सिफत है रुबूबियत, जिसको रब कहा जाता है। रुबूबियत किससे है? रब से है। और एक है उलूहियत, जो इलाह से, इलाह मतलब होता है माबूद, ला इलाहा, इलाह से उलूहियत है। और एक है अस्मा व सिफात, ये तौहीद की तीन किस्में हैं, रुबूबियत, उलूहियत और अस्मा व सिफात। रुबूबियत का माना होता है कि तमाम चीजों को मुकम्मल पैदा करना, इसीलिए अल्लाह को रब कहा जाता है कि अल्लाह ने दुनिया में अधूरा कोई चीज नहीं बनाया। समझ रहे हैं? दुनिया में अधूरा, इनकम्प्लीट, नामुकम्मल कोई चीज नहीं। अब पूरी दुनिया पर रिसर्च करें, इंसानों के ऊपर करे, चरिंद परिंद के ऊपर करे, आसमान और जमीन के ऊपर करे, दरिया और समंदर के ऊपर करे, पहाड़ पे करे, सब अल्लाह ने मुकम्मल बनाया है और सबको मकसद के तहत पैदा किया है अल्लाह ने। इसीलिए अल्लाह को रब कहा जाता है। रब कहा जाता है कि अल्लाह ने सबको मुकम्मल पैदा किया। तो दुआ भी जब हम मांगेंगे तो मुकम्मल कौन करेगा? अल्लाह करेगा। हम दुआ इसलिए मांग रहे हैं कि हमारे वो चीज मुकम्मल नहीं है, इनकम्प्लीट है। मिसाल के तौर पर हम कर्ज में दबे हुए हैं, मिसाल के तौर पर हम बीमार हैं, तो बीमारी तो मुकम्मल चीज नहीं हुई,
अधूरी चीज हुई, शिफा याबी रहती तब ना कोई काम कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, तरावी पढ़ सकते हैं, रोजा रख सकते हैं, कहीं आ सकते हैं, कहीं जा सकते हैं। जब बीमार पड़ गए तो आना जाना ना सिर्फ बंद हुआ बल्कि नमाज ही छूट गया, घर भी पढ़ना पड़ रहा है, रोजा नहीं रख पा रहे हैं, कमजोरी है। तो दुआ जब मांगी जाए, एक बात याद रखें, तो रब के लफ्ज से मांगे। यहाँ ये दर्श दिया जा रहा है, जब अल्लाहुम्मा कहे तो रब भी लगा दे, ऐ अल्लाह कहे तो ऐ रब भी कहे। रब के नाम से मांगने से अल्लाह जल्दी कबूल करता है। ये दुआ का तरीका याद रखें, जब ये दुआ मांगे तो लफ्ज रब से मांगे। ये अल्लाह ने यहाँ पे दर्श दिया। शैतान ने भी अल्लाह से लफ्ज रब से एक दुआ मांगी तो अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली। बताइए, इब्लीस की दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली। इब्लीस की दुआ, वो भी कैसे दुआ मांगा? रब से कि अल्लाह तू मुझे मेरे रब मोहलत दे, मोहलत दे। अल्लाह ने ठीक है जाओ, मिल जाएगा मोहलत, क़यामत तक मोहलत है जाओ, लेकिन मेरे उन्हीं बंदों को बैकअप आओगे जो ईमान में कमजोर होंगे। तो शैतान ने भी रब से लफ्ज रब से दुआ मांगी तो अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल करी। हम तो माशाल्लाह ईमान वाले मुसलमान हैं। तो दुआ का भी तरीका मालूम होना चाहिए कि हम जब भी दुआ मांगे तो रब की रुबूबियत से दुआ मांगे। लफ्ज रब जो है, इसलिए बेशुमार जो दुआएं आई हैं उसमें देखिए कि रब का लफ्ज इस्तेमाल बहुत हुआ है। रब्बना इग़फिर लना जुनूबना व कफ़्फिर अन्ना सय्यिआतिना तवफ़्फ़ना मअल अबरार, ये बहुत बेहतरीन प्यारी दुआ है। बहुत सारी दुआ है, तो हम इस तरीके से दुआ मांगे। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जब हवारियों ने कहा उनके, तो उन्होंने दुआ कर दिया अल्लाह से, और क्या कहा कि रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समा, अल्लाह तू हमारे लिए आसमान से दस्तरखान नाजिल कर दे जो हमारे लिए ईद का मौका हो जाए, जो अभी मौजूद है उनके लिए, जो बाद आने वाले उनके लिए। मतलब ईद मतलब खुशी का, और ये कि तेरी निशानी में से जब आए तब मिल का, ये तुम्हारी निशानी में से हो। तो यहाँ देखिए एक बहुत बड़ा नुक्ता तफसीरी किताबों में लिखा हुआ है कि ईद का जब लफ्ज आया, जैसे हम लोगों को भी ईद आती है, रमजान के बाद इंशाल्लाह ईद मनाएंगे, ईद उल फितर इसको कहते हैं। ईद का जब लफ्ज आता है, ईद का जब त्यौहार आता है, तो ईद का मतलब क्या होता है? ईद का मतलब होता है खुशी का इजहार करना। ईद एक खुशी का दिन होता है कि हम 30 दिन रोजा रखे हुए हैं, तो अल्लाह ने हमें तोहफे में ईद दिया कि आप एक दिन खुशी मनाइए, खाइए, जैसे आपको खुश रहना है, लेकिन वो खुशी अल्लाह के अहकाम के दायरे में, वो खुशी रसूल की तालीमात के दायरे में। उस तरीके से ईद नहीं मनाना जैसे कि पहले के लोग मनाते थे, या आज भी कहीं की जगह पे देखेंगे कि नाच गाने बॉक्स वगैरह इस कदर बजाएंगे कि रास्ता ब्लॉक, उसको ईद नहीं कहा जाता है। यहाँ पे कहा ना ईसा अलैहिस्सलाम ने, आप खाना नाजिल कर देंगे तो हमारे लिए ईद हो जाएगा। अगर मुसलमान उस दिन बेहतरीन पकवान पका के खा ले तो ईद हो जाएगी, ये काफी है। ये कोई जरूरी नहीं कि लाइटिंग फाइटिंग का इंतजाम किया जाए, ये सब फजूल खर्ची है। जो चीजें, जो पैसा उस पर खर्च करें किसी गरीब को दे दे। हो सकता है कि अनजाने में हमने खुशी का पूरा इंतजाम कर लिया और पता चला कि हमारे मोहल्ले में किसी का पैसा नहीं ईद के दिन खाने के लिए, वही कंट्रोल का चावल जो राशन मिलता है उसी से वो पुलाव बना के खा रहा है। क्या ये हम बर्दाश्त करेंगे? हमारे पास इंतजाम हो गया तो क्या सबके पास हो गया? कोई जरूरी है कि सबके पास हो गया? हम पूरी दुनिया के जिम्मेदार नहीं, लेकिन अपने मुआशरे के जिम्मेदार है कि नहीं, कि उस मुआशरे में हम रहते हैं, हमारा रिश्ता इस मुआशरे से, हमारा ताल्लुकात है, हम वो खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। तो जो चीजें, इन चीजों पर हम पैसा खर्च कर रहे हैं, उन लोगों पे खर्च कर दें। ऐसा ही होना चाहिए। इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि इन लोगों ने मांगा है, अनजिल अलैना, हमारे ऊपर नाजिल कर दे। ये नुक्ता याद रखें। कुरान में देखिए क्या अल्लाह ने कहा, ईसा अलैहिस्सलाम क्या दुआ मांगी कि रब्बना अनजिल अलैना, अल्लाह हमारे ऊपर नाजिल कर। चाहते तो ईसा अलैहिस्सलाम बात बोल सकते थे कि अनजिल अलैका, इन लोगों के ऊपर नाजिल कर दे, अलैहा, इन लोगों के ऊपर नाजिल कर दे। नहीं कहा उन्होंने कहा हमारे ऊपर नाजिल कर, क्योंकि आप भी उनमें शामिल हो गए, क्योंकि मुतालबा गलत नहीं था, कोई बुरी चीज का मुतालबा नहीं था, कोई खराब चीज का मुतालबा नहीं था, कोई हराम चीज का मुतालबा नहीं था, अच्छी चीज का मुतालबा था। तो नबी खुद उसमें शामिल हो गए। और यही तरीका है कि नबी ने जो तालीम दिया है उस तालीम पर हम अमल करें तो हम उस पर शामिल हो गए, नबी उस पर शामिल हो गए। बात तो यही है। तो ईद वगैरह भी हमारे यहाँ जब आए तो उसमें इन चीजों का हम ख्याल रखें कि ईद की खुशी मनाना उसी वक्त बेहतर है, उसी वक्त सही है जब वो खुशी हम अल्लाह के लिए, अल्लाह के बताए हुए रास्ते, तरीके और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तालीमात पर अमल करने से हो जाए। वर्जुकना, अल्लाह तू हमें रिस्क दे। पैगंबर कह रहा है कि अल्लाह तू हमें रिस्क दे। समझ बात को? पैगंबर अल्लाह से रोजी मांग रहा है। पैगंबर यानी पैगंबर की ताकत नहीं किसी को खिलाती, ये असल मैसेज है। पैगंबर की ताकत नहीं है
कि किसी को रोजी रोटी खिला दे। मांग रहा है, ईसा अलैहिस्सलाम मांग रहे अल्लाह से, वो पैगंबर है, अल्लाह उनके कहने पर दे भी रहा है, वो कह सकते ना कि हमारे बोलने में तुमको मिल गया, नहीं। देखिए अंदाज, ये सीखने वाले अंदाज है कि अगर हम किसी की मदद कर देना तो उस मदद को करने के बाद भूल जाए, कभी ना उनको कहे कभी तुमको हम दिए थे, तुम खाया था, तुम क्या बोलेगा, भूल गया हम लोग पहुंचाए थे। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने कहा कि एहसान जतलाने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। याद रखिए कितना कनेक्शन जुड़ा हुआ है इस्लाम में, देख रहे हैं सब एक कड़ी दूसरे कड़ी से दूसरी तीसरी जुड़ी हुई है। अब बात एक ही है सब कुल मिलाकर, पैगंबर ही कोशिश कर रहे हैं तो आ रहा है ना, उन्होंने पैगंबर से कहा, पैगंबर ने अल्लाह से कहा, है ना। अब वहां पे एक और नुकता देखें कि हवारी वहां मौजूद है, हवारियों को पता है कि मेरे पैगंबर के पास सारे इख्तियारात नहीं है। कह सकते हैं ना, अरे कैसा पैगंबर है, तुम खाना नहीं मंगवा पा रहे, बेकार कर दिए। हवारी मौजूद है वहां पे, जैसा आजकल हम लोगों ने पीर और वलियों से ये उम्मीद लगा लिया कि उनसे मिलेगा, पैगंबर वही मौजूद है, हवारी भी वही मौजूद है। हवारी पैगंबर से कह रहा है, पैगंबर अल्लाह से कह रहे हैं, ये कनेक्शन समझ में आ रहा है इस शायद के अंदर, पैगंबर अल्लाह से कह रहे हैं कि अल्लाह तो नाजिल कर दे हम पर। हवारी मौजूद है, हवारी को पता है कि पैगंबर ही ने तालीम दिया है कि मेरे इख्तियार में कुछ नहीं। मुख्तार कुल कौन है, अल्लाह तबारक व तआला है, उसी के इख्तियार में सब कुछ है। और फौरन पैगंबर ने अल्लाह से कह दिया। ये एक मैसेज है कि हम भी जब अपना कोई अमल करें तो लोगों के सामने इस तरीके से करें कि पैगंबर एक मैसेज जाए, एक पैगाम जाए कि इंसानों के हाथ में कुछ नहीं। और पैगंबर कह रहे हैं कि वर्जुकना, खाना मांगने के बावजूद भी पैगंबर अलग से एक लफ्ज को ऐड कर दिए, क्या, वर्जुकना, अल्लाह तो हमें रोजी दे। यानी पैगंबर भी किसी रोजी रोटी का मालिक नहीं, किसी का, वो अपनी रोजी अल्लाह से मांग, किसी और को क्या देंगे, समझ रहे बात को। पैगंबर अपने लिए रोजी अल्लाह से मांग रहे, किसी को क्या दे पाएंगे। वो अंत खैरुर राज़िकीन, पैगंबर कह रहे कि अल्लाह तू ही बेहतर उस रिस्क देने वाला है, तुझसे बेहतर कोई रिस्क नहीं दे सकता। इसमें भी कई माना है, तू ही बेहतर रिस्क देने वाला मतलब क्या है, एक आदमी इस काबिल है तो बेहतरीन खाना खा सकता है, और एक आदमी उसी मुआशरे में ऐसा है जो दाल भात चटनी खा रहा, नमक खा रहा है। तो ये नहीं कहना है कि हम नमक मिर्चा से या प्याज से खा रहे हैं तो ये खराब खाना नहीं, अल्लाह बेहतर रिस्क दे रहा है, वो बेहतर है, अल्लाह की नजर में बेहतर है। अगर अल्लाह हमें रोटी और नमक और प्याज और मिर्च दे रहा है खाने के लिए, और इतनी ताकत है हमारी, हमारे पास वो वसाइल मौजूद नहीं है, तो उस मुसलमान को ये बात मालूम होनी चाहिए कि बेहतरीन रिस्क है। मान तक खैरुर राज़िकीन, अल्लाह तो बेहतरीन रिस्क देने वाला है। बेहतरीन रिस्क मतलब पुलाव बिरयानी नहीं है। अल्लाह जिस ईमान वाले को जो नवाज दिया उसके हस्ब इस्तिताअत अल्लाह ने उसको बेहतर रिस्क दिया है। ये उसका ईमान भी होना चाहिए, अल्लाह ने बेहतर दिया, अल्लाह ने बेहतर दिया है, इसीलिए कभी भी नाशुक्री ना करे। आजकल होता है क्या पका है, हम आप लोगों की तरह थोड़ा कमाते हैं, भाई दाल बाटी क्या खाएं, अजीब तरह का माहौल बना हुआ है। पूछने पर भी लोग इस मतलब हम एक तो गुर्बत में है और हमको उससे निकलना भी है, और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और उसमें धंस जाते हैं। आपको क्या क्या कहना चाहिए, भाई आपने क्या खाया, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह खिलाया, खाली बंदे को, अल्लाह ने बंदे को खिलाया, हमने खा लिया, अल्लाह का शुक्र है, ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। तो जो मुसलमान भाई हम में से जो जिस जगह मौजूद है उस जगह अल्लाह का शुक्र अदा करें, यही उसकी ईमान की सबसे बड़ी अलामत और पहचान है। उसके बाद अल्लाह ने कहा आयत नंबर 115 काल अल्लाह, तो अल्लाह ने कहा इन्नी मुनज़्ज़िलुहा अलैकुम, ठीक है, ठीक है ईसा तुमने कहा हमसे, बेशक मैं नाजिल करूंगा। अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने कहा तो बेशक मैं नाजिल करूंगा, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिए, फमन यकफुर बादु मिनकुम, अब इसके बाद तुम में से कोई इनकार किया, फइन्नी उअज़्ज़िबुहु अज़ाबन, तो मैं उसको ऐसा अजाब दूंगा, ला उअज़्ज़िबुहु अहदन मिनल आलमीन, कि दुनिया में किसी को ऐसा अजाब नहीं मिला होगा। अल्लाह ने चेतावनी दे दी, उसी वक्त चेतावनी दे दी, ठीक है। ये लोग मांग रहे हैं, इनको तसल्ली चाहिए, ठीक है हम नाज़िल कर दे रहे हैं, लेकिन तसल्ली में एक डाउट अल्लाह ताला ने डाल दिया। अब इसके बाद देखिए तफसीरी किताबों में जिक्र नहीं क्या खाना उतरा था, बहुत तरह के इसमें पॉइंट्स बयान किए गए थे। पहला पॉइंट बयान किया गया है कि इस लफ्ज़ के बाद लोगों ने खुद ही बना कर देखने की मत मंगवाइए, ये मुहस्सिर ने लिखा है, कहने दीजिए आपको इत्मीनान हो गया, समझ लीजिए। एक तफसीर में भी लिखा गया नुक्ता के खाना नाजिल हुआ, उन्होंने खाया और बिल्कुल वो कर्मा बरदार रहे, उस पर कायम रहे, उन्होंने जो बातें कही थी उससे मुकरे नहीं। इसीलिए जो जिक्र नहीं हुआ है उसमें दिमाग नहीं लगाना। आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि मनु सर्वत उतरा, इन लोगों पे क्या उतरा है ना, तो जिक्र नहीं है तो हमें उसमें कुरेदना नहीं है। जो तफसीरी रिवायत के अंदर है यही है कि दो चीजें बयान की गई है
कि एक ये है कि इस धमकी के बाद वो डर गए और उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं हमको तसल्ली होगी, अब हमें नहीं चाहिए। हो सकता है खाने पर इनकार निकल जाए, इनकार कर बैठे। तो अल्लाह ने कहा कि ऐसा अजाब दूंगा कि दुनिया में वैसा अजाब किसी को नहीं दिया गया। यानी मिसाल बन जाती है, मिसाल बन जाती है कि इतना खतरनाक अजाब। अब अल्लाह जानता है कैसा अजाब होगा, हम नहीं जानते। अल्लाह ने कह दिया कि ऐसा अजाब ला उअज़्ज़िबु अहदम मिनल आलमीन, आलम जहान को बोलते हैं, इस जहान में किसी को ऐसा अजाब नहीं दिया गया होगा। इससे एक नुक्ता और याद रखिए कि अल्लाह ताला जब कोई नेमत देना तो इसको जो मैंने मिसालें पेश की, उस नेमत की नाशुक्र नहीं करनी चाहिए। क्या खाएं, दाल भात बैगन भाजा है, आप तो कबाब खाए होंगे, ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए। अल्लाह ने जिसको जो मुयस्सर किया है, मन में आए तो खाए, न में छोड़ दे, लेकिन उसमें क्या करें, नुक्स ना निकालें, उसके अंदर कमी बयान ना करें। और ये चीजें क्या होता है, इंसान को और गड्ढे में डाल देता है। एक ये है कि अल्लाह देखता है एक बंदे को कि हमने उसको जो भी नसीब किया, नमक रोटी ही दिया, खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो याद रखिए ऐसे लोग दुनिया में मौजूद है, मिसालें हैं कि अल्लाह ने आज उनको बेहतरीन खाना नवाज रहा है। ऐसे लोग हैं जो अपने वक्त में, अपने बचपने में नमक रोटी खाकर बड़े हुए हैं, आज अल्लाह उनको बेहतरीन रिज़्क़ अता फरमा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अल्लाह की शुक्र अदा किया। और आज देखिए ऐसे लोग हैं जिन्होंने अच्छा खाना खाकर भी शिकायत की, आज अल्लाह ने उनको कहाँ पहुंचा दिया। ऐसे भी लोग दुनिया के अंदर मौजूद है कि आज तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं खाने पीने के लिए। तो अल्लाह ने यहाँ पे अपने एक मौजूदे का जिक्र किया कि ठीक है, अगर दिल को इत्मीनान करना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस मामले में फर्क ये था कि एक जगह मुतालबा खुद पैगंबर ने किया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ने उसको दिखाया कि आप एक परिंदे को लीजिए और उसको नोच पकड़ के जहां तहां फेंक दीजिए, पर को इधर फेंक दीजिए, धर को उधर फेंक दीजिए, उसको इधर फेंक दीजिए पहाड़ों पर, और आप आवाज लगाएंगे तो सब एक जगह जमा उड़ने लगेंगे। ऐसा हुआ, अय्या मौत इसको कहा जाता है, ऐसा हुआ। यहाँ पे अल्लाह ने इसीलिए कह दिया कि अगर इस मुताबिक में मान लेता तो बाद के सारे जो होते हैं उम्मती, वो सब अपने पैगंबर से यही बात कहते हैं कि हमारे लिए मंगवा दीजिए। देखिए ईसा अलैहिस्सलाम में आया था, मूसा अलैहिस्सलाम में आया था, हमारे लिए मंगवा दीजिए। इसलिए अल्लाह ने लफ्ज कह दिया कि बाद की उम्मती भी कहेंगे तो उनको भी हम देख रहे हैं, जुमला वही रहेगा कि अगर कोई इनकार किया तो उसको ऐसा अजाब दूंगा कि दुनिया में किसी को ऐसा अजाब नहीं मिला होगा। उसके बाद अल्लाह ने कहा आयत नंबर 116 116 के अंदर, व इसकाल अल्लाह या ईसा इब्न मरियम अंता कुल्ता लिन्नास इत्तखुज़ूनी व उम्मी इलाहिन मिन दुनिल्लाह। देखिए ये भी एक उर्दू में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, ज़ज्र व तौबीख, जिसे कहते हैं डांट फटकार। ज़ज्र व तौबीख का मतलब होता है डांट फटकार। डांट फटकार प्योर उर्दू में कहा जाता है ज़ज्र व तौबीख, यानी डांट फटकार। अल्लाह यहाँ पे डांट फटकार के अंदाज में ईसा अलैहिस्सलाम से कह रहा है, किसी और से नहीं, खुद अपने पैगंबर से कह रहा है। क्या कह रहा है? वो इसकाल अल्लाह, जब अल्लाह ने कहा या ईसा इब्न मरियम, ऐ ईसा इब्न मरियम, अंता कुल्ता लिन्नास, क्या तूने लोगों से कहा था, अत्तखुज़ूनी, कि तुम बना लो, व उम्मी, और मेरी माँ को, इलाहिन मिन दुनिल्लाह, अल्लाह के अलावा माबूद, तुमने कहा था। अल्लाह को मालूम है कि पैगंबर ने नहीं कहा था। अल्लाह को मालूम है कि मेरे किसी पैगंबर ने कभी अपने उम्मतियों से नहीं कहा कि तुम अल्लाह के अलावा मुझे माबूद बना लो। लेकिन अल्लाह ताला डांट फटकार के अंदाज में कह रहा है कि या ईसा इब्न मरियम, ऐ ईसा इब्न मरियम, अंता कुल्ता लिन्नास, क्या तूने लोगों से कहा था कि तुम मुझे और मेरी माँ दोनों को अल्लाह के अलावा माबूद बना लो। इस्तिफामी अंदाज है, अल्लाह ताला पैगंबर से कह रहा है तुमने कहा था, जबकि अल्लाह को मालूम है कि उसके किसी पैगंबर ने नहीं कहा। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, काला, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, सुभानक, अल्लाह तू पाक है, तेरी जात पाक है। जो लोग तेरे साथ किसी को शरीक ठहराते हैं, चाहे मेरी अम्मी को शरीक ठहराते हैं, चाहे मुझे शरीक ठहराते हैं, तू इन तमाम उयूब व नकाइस से पाक है। तू तन्हा है, अकेला। सुभानक, अल्लाह तू पाक है। मा यकुनु ली अन अकूला, मैं कैसे ये बात कह सकता हूँ, मैं ये बात क्यों कर कह सकता हूँ, मैं कैसे ये बात कह सकता हूँ, मा लैसा ली बिहक़, जबकि मेरे कंट्रोल में नहीं, मेरे हक में नहीं है, मेरे हक ही में ये बात नहीं है कि मैं ये बात कह दूँ। मैं कैसे कह दूँ कि हाँ तुम लोग मुझे मेरी माँ को अल्लाह के साथ शरीक ठहरा देना। अल्लाह तू पाक है। आगे ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन कुन्तु कुल्तुहु, अगर मैं ऐसा कहा हूँगा, फ़क़त अलिमतहु, तो तू उसको जानता होगा। देखिए ईसा अलैहिस्सलाम बात कर रहे हैं कि अल्लाह तू मुझसे पूछ रहा है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता, ये मेरा हक ही नहीं है बोलना। अगर मैं ऐसा कहा हूँगा तो तुम तो जानते हो, अल्लाह आप जानते होंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं। देखिए पैगंबर एतराफ़ कर रहे हैं गैबी इल्म के बारे में, कि जो गैब का इल्म होता है ना, वो अल्लाह ही जानता है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। पैगंबर खुद कह रहे हैं, सवाल आया तो डर गए, हो सकता है हम बोल दिए होंगे, फिर उन्होंने कहा नहीं हम तो नहीं बोले, अगर हम बोले भी तो अल्लाह तो जानता होगा, उसको तो इल्म है। तालमु मा फी नफ्सी,
میرے نفس میں کیا ہے، میرے دل میں کیا تو جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، لیکن تیرے دل میں کیا میں نہیں جانتا. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے دل میں کیا ہے اللہ تو جانتا ہے، ہم سب کے دل میں کیا اللہ جانتا ہے، لیکن تو کیا سوچ رہا ہے ہمارے بارے میں، آگے فیوچر کیا ہوگا کہ میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم. پیغمبر کہہ رہے ہیں اپنے رب سے انک انت علام الغیوب، بے شک تو غیوب کا زیادہ جاننے والا ہے. علام کہتے ہیں صرف علامہ کہا جاتا ہے، بہت زیادہ جاننے والا. غیب کی خبریں بہت زیادہ بہت 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 سب تو ہی جانتا ہے، مجھے کچھ نہیں پتا، میں کچھ نہیں جانتا. یہ کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے. اس کے بعد آیت نمبر 117 اللہ نے کہا ما قلت لهم الا ما امرتنی به، اور میں نے صرف وہی بات کی جس کا تو نے مجھے حکم دیا. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب میں نے تیرے بندوں سے وہی بات کہی، ما قلت لهم میں نے کوئی بات نہیں کہی، الا ما امرتنی مگر جو تو نے حکم دیا. استثناء کے انداز میں کہا جیسے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ. ما قلت لهم میں نے کوئی بات نہیں کہی، الا ما امرتنی به مگر جو تو نے مجھے حکم دیا. کیا تو نے حکم دیا تھا؟ انعبدوا اللہ، کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو. لوگوں اللہ کی، پیغمبر کہہ رہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہ اللہ تو نے مجھے جو کہہ کر بھیجا تھا نا دنیا میں نے وہی کہا. کیا کہا؟ انعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. اللہ پیغمبر کا بھی رب ہے، ہم لوگوں کا بھی رب ہے، اور جو دنیا کے سارے مسلمان ہیں سب کا رب ہے. جو میرا بھی رب ہے ربکم تمہارا بھی رب ہے. وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا میں نے یہی کہا ان لوگوں سے کہ اللہ کی عبادت کرو. اپنے حواریوں سے، اپنے ماننے والوں سے میں نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا تمہارا رب ہے. اور جب تک ما دمت فیہم، جب تک میں ان کے درمیان رہا، ان کے اندر رہا، ان کے درمیان موجود رہا یا زندہ رہا. تم تو گواہ تھے، اللہ تو گواہ تھا کہ میں ان کے درمیان زندہ رہا، تو میں نے یہی بات کہی. فلما توفیتنی، اور جب تو نے مجھے اوپر اٹھا لیا، کنت انت رقیب علیہم، تو ان پر نگہبان تھا. اب اس کے بعد کیا ہوا مجھے نہیں معلوم. عیسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا اوپر تو اس کے بعد کیا ہوا، تو نگہبان ہے. اللہ کو کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تو جانتا ہے ان لوگوں نے کیا کیا. وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے، نگراں ہے. اے اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو ہر چیز پر تو نگراں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کو ہر چیز پتہ ہے. ہم دن کے اجالے میں گناہ کریں یا رات کے تاریکی میں، اللہ جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے. تنہائی میں گناہ کر رہے ہیں کہ بھیڑ بھاڑ میں کر رہے ہیں کہ ضم غفیر میں کر رہے ہیں کہ کھلے عام کر رہے ہیں کہ چھپا کے کر رہے ہیں، یہ گناہ جو ہے اللہ جانتا ہے. اسی طرح نیکی بھی، اگر ہم رات کو اٹھ کر تہجد اکیلے پڑھے تو بھی اللہ جانتا ہے، اور لوگوں کے درمیان فجر ظہر عصر مغرب عشاء پڑھے تو بھی اللہ جانتا ہے. اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد آیت نمبر 118 جو آیت ہے سمجھ لیجیے کہ پورے قرآن کا ایک نچوڑ ہے، اور ایک بڑی بڑی بہترین بندے اور رب کے درمیان کا ایک کنیکشن ہے اور ایک التجا بھی ہے. آگے ان تعذبہم، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ تو اگر ان کو عذاب دے فإنہم عبادک، تیرے بندے ہیں. کتنا معصومیت انداز میں عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دینا چاہتا ہے تو تیرے تو بندے یہ ہیں، تیرے ہی بندے ہیں، یہ تیرے ہی بندے ہیں. یہ دعا کا انداز ہم لوگوں کے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ اگر ہم سے کچھ خطائیں ہو گئی ہیں اللہ معاف کر، تیرے ہی ہم بندے ہیں. یعنی اعتراف بھی کیا جا رہا ہے، ایک طرف کی گناہ پر ہم شرمندگی کا اظہار کر رہے ہیں تو ہم اعتراف کرتے ہوئے کر رہے ہیں کہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے بندے رہنا چاہتے ہیں، ہم تیرے علاوہ کسی کی بندگی نہیں چاہتے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تم کو اگر عذاب دے یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تم کو معاف کر دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے، تو ہی غالب حکمت والا ہے. یہ بڑی پیاری آیت ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ کے سامنے یہی الفاظ یہی انداز اپنانا چاہیے کہ اللہ اگر تم کو عذاب دینا چاہ رہے میرے کسی گناہ پر، اللہ تیرے ہی نہ بندے ہیں. ماں باپ سے بولتے ہیں نا ہم ہی کو ماریے گا، آپ ہی کا نا بیٹا ہے، ہم ماریے گا، ہم کو بولتے ہیں نا اپنے ماں باپ سے کوئی غلطی کرنے پر، اپنے بابو کو ماریے گا، اپنے بچے کو ماریے گا. یہ انداز ہم لوگوں کا اللہ کے سامنے بھی ہونا چاہیے کہ اللہ اگر تو ہم کو عذاب دے تب تو تیرے ہی بندے ہیں، ہم کسی اور کے بندے نہیں ہیں. یعنی تو کیسے اپنے بندوں کا عذاب نہ دے عذاب. اس کے بعد آیت نمبر 119 اللہ نے قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ کہے گا آج وہ دن ہے
जिस दिन सच्चों को उसकी सच्चाई फायदा पहुंचाएगी। जो सच बोलते हैं ना, इसीलिए देखिए यहाँ पे जो लफ्ज आ गया, यहाँ पे हज, उम्रा, ज़कात, नमाज, रोजा का जिक्र नहीं आ गया, सच के बारे में आ गया। सच जो है, झूठ तमाम बुराई की जड़ है। जितनी बुराई दुनिया में होती है सब झूठ के ऊपर है, सब झूठ पर। सच बोलेंगे तो बुराई से बचेंगे। इसलिए जिंदगी में हालात जैसे भी हमेशा सच बोलें, और कभी ऐसा काम ही ना करें जिससे झूठ बोलने की नौबत आए। और सच जो लोग दुनिया में बोलते हैं ना, गर्चे दुनिया के अंदर उसके फॉलोअर कम होंगे, उसके मानने वाले कम होंगे, उनके साथ रहने वाले कम होंगे, लेकिन उनका उनका मकाम अल्लाह ने बयान किया। काल अल्लाह फरमाएगा, हाजा यौम, यौम ने दिन कहते हैं, है ना, यौम जमहूरिया, यौम आज़ादी, इसी तरह यौम, आज वो दिन है, युनफ़उ सादिक़ीन सिद्क़ुहुम, जो सच्चों को उनकी सच्चाई फायदा पहुंचाएगी। जो सच बोलते थे दुनिया में, कल आखिरत में भी वो फायदा पहुंचाएगी। कैसा फायदा? लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिल अनहार, उनके लिए ऐसे अल्लाह ने बागात बनाए जिसके नीचे नहरें जारी होंगी, जिसके नीचे नहरें जारी होंगी। खालिदीन फीहा अबदन, वो उस बागात में यानी उस जन्नत में हमेशा हमेशा रहेंगे। रज़ी अल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनसे राजी हो जाएगा, व रज़ू अन्हु, अल्लाह से राजी हो जाएंगे। कितना ऊंचा मकाम है सच बोलने वालों के लिए। इसीलिए कभी भी, खासकर मोबाइल के जमाने में झूठ ज्यादा चल रहा है। अभी फोन है, कहाँ है? अभी तो मासूस बैठे हुए हैं एसडीओ ऑफिस में। आप कहाँ बैठे? नहीं मत पूछे, ताकि उससे मिलना ना पड़े। तो क्या झूठ नहीं है? हम कहाँ बैठे, कहाँ बोलती हैं? अभी तो मस्जिद से आए, तुम कहाँ थे? बोला मस्जिद में है। बोलो अभी हम निकले, अभी झूठ बोल दिए। तो मोबाइल में ज़्यादा झूठ चल रहा है। हम एग्जैक्ट बात नहीं बता रहे जहाँ पर है क्या कर रहे हैं, और उसको मामूली ना समझें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबिया के यहाँ गए, तो अपने बच्चे को बुला रही थी, वो आओ आओ, तो वो खजूर देंगे, आओ। खजूर था, बच्चा भाग रहा था, बच्चा है ना, शरारती बच्चा होता है, भाग जाता है बाहर जाना। तो माँ बाप नहीं चाहते कि बाहर निकले, कोई घटना हो जाए। आओ ना, आओ ना, खजूर देंगे। अल्लाह के रसूल देख रहे थे। अल्लाह के रसूल ने कहा, तुमने क्या देने के लिए कहा उससे कि आओगे तो ये दूंगी? उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल वो आता तो उसको मैं खजूर देती। अल्लाह के नबी ने कहा, अगर तुम नहीं देती ना तो झूठ लिखा जाता। समझे? अगर तुम नहीं देती तो झूठ लिखा जाता तुम्हारे खाते में। तो सोच लीजिए तरबियत का अंदाज कि बच्चों को जो हम बुला भी रहे ना बहाने होने से, तो उसमें भी सच होना चाहिए। अगर किसी चीज के बारे में आओ चॉकलेट देंगे तो देना, नहीं देंगे तो झूठ। तो अगर इस तरह की बात बोलवे नहीं करेंगे, बच्चा के पैसा से बच जाएगा। कितना बोलेंगे बच्चों को, चॉकलेट देंगे, दुकान खोलनी पड़ जाएगी। इसीलिए खुद जगह पकड़ ले। बेहतर है कि जहां पर बच्चा है खुद जाकर उसको पकड़ ले, अगर पैसा बचाना है तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर तुम नहीं देती ना तो झूठ लिखा जाता। देखिए झूठ का स्तर देखें, लेवल देखें कि झूठ क्या है। हम तो सोच रहे ना, हम तो ऐसे ही कहते कि हम असुल में बैठे हुए हैं। नहीं, वो झूठ हो गया, आपने झूठ बोल दिया। आप सच बताइए, नहीं पता चले मत बताइए, लेकिन झूठ ना बोलिए। तो अल्लाह ताला सच्चों का अंजाम बता, जो सच बोलते हैं, तो उनको अल्लाह ऐसे बागात में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें जारी होंगी। अबदन का सर्टिफिकेट, मतलब उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। खालिदीना अबदन, उसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे राजी होगा, अल्लाह से राजी होंगे। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी सक्सेस, कामयाबी। दुनिया की कामयाबी से भी बेहतर कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। असल कामयाबी तो वही है जब हम जन्नत में चले जाए। अल्लाह हम सबको जन्नत में दाखिल करे, आमीन। उसके बाद दर्स की और इस सूरत की आखिरी आयत, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, जमीन और आसमान की सारी बादशाहत अल्लाह के लिए, वमा फीहिन्ना, जो कुछ इसमें है, वह अला कुल्ली शैइन कदीर, और हर चीज पर कादिर है। बादशाह समझते हैं किसी घर, हो सकता है कि दलील में किसी का नाम चला हो, एक है अल्लाह का। समझ लीजिए अल्लाह की प्रॉपर्टी कितनी बड़ी है, पूरी जमीन और आसमान उसी की है। ये तो पार्ट टाइम के लिए हम लोग, अब्बा का नाम चढ़ा हुआ, अब्बा इंतकाल कर जाएंगे तो हमारा चढ़ जाएगा, हम इंतकाल कर जाएंगे तो हमारे बच्चों का। ये तो टेम्पोररी है। परमानेंट जो किसी का मकान है तो अल्लाह का है, ये अल्लाह का दिया हुआ है, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आज का दर्स यहीं पर मुकम्मल हुआ। आयत नंबर 120 और सूरह मायदा का भी अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिताम हो गया। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह सूरतुल अनआम का तर्जुमा तफसीर आपके सामने बयान किया जाएगा। आज के दर्स के मुतालिक कोई सवाल हो ऑनलाइन ऑफलाइन तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज के दर्स और रमजान से, हाँ, अगर रमजान के कुछ मसाइल हो रोजे के ताल्लुक से तो पूछ सकते हैं। यहाँ साहब एक सवाल है, जैसे आपने बताया कि तौहीद के 3 सिफात है, रुबूबियत, तो उसकी आपने एक्सप्लेन किया, तो उलूहियत और जो अस्मा सिफात है उसको दोनों बयान कर सकते हैं कि क्या है वो। देखिए तौहीद की 3 किस्में हैं। तौहीद उलूहियत, सवाल ये है कि तौहीद जो हमने बयान हुआ, तौहीद रुबूबियत के बारे में मैंने बयान किया, तो सवाल है कि तीनों किस्मों के बारे में बयान कर दीजिए। देखिए तौहीद की 3 किस्में हैं, तौहीद उलूहियत, तौहीद रुबूबियत और तौहीद अस्मा व सिफात।
اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں لفظ کو سمجھنا ہو. لفظ بھی سمجھتے ہیں تو ہم کو وہ معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے. پہلے آتے ربوبیت جو میں نے بیان کی. ربوبیت رب سے ماخوذ ہے. ہم کہتے ہیں رب بناتے رکھ دنیا حسنۃ فی الاخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو ربوبیت رب سے ماخوذ ہے. اور رب کس کو کہتے ہیں کہ تمام چیزوں کو مکمل پیدا کرنا اس کو رب کہا جاتا ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تمام چیزوں کو مکمل پیدا کرنا. اللہ نے کوئی چیز کو نامکمل نہیں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو نامکمل نہیں پیدا کیا. اس کو کہا جاتا ہے ربوبیت. اب آتے الوہیت. الوہیت کس سے ماخوذ ہے؟ الہ سے. الہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ معبود. لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے. اس میں دو چیزیں ہیں. تمام معبودان باطلہ کا انکار کریں گے تو ہی ہم اقرار کریں گے کہ اللہ ہے. صرف اقرار کر لے کہ اللہ ایک ہے لیکن اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیں تو کہاں ہم اقرار کیے. اسی لیے لا الہ کو دو پارٹ میں اللہ نے بیان کیا. ایک ہے لا الہ کوئی معبود نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے, ہے نا. تو یہ تخصیص کے لیے یہ عربی گرامر کے اندر استثناء تخصیص کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم لوگوں نے کہیں جانا ہے تو ہم کہتے رہے کہ سب کوئی نہیں جائے گا سوائے ایک آدمی کے لیے. تو سب میں ایک آدمی ہٹ ہو گیا, اس کا نام آ گیا. اس کا نام آ گیا. سب کا نام نہیں ہے لیکن اس کا نام آ گیا. تو الہ سے الہ توحید الوہیت کہتے ہیں کہ تمام قسم کی عبادت کا مالک اللہ ہے. اسی جو معبود ہے اسی کو معبود مانا جائے. معبود کس کو کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے. عابد جو عبادت کرتا ہے, عبادت کرنے والے کو عابد کہتے ہیں, اور جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کو معبود کہتے ہیں. تو اللہ کے ساتھ جب بھی معبود کا لفظ استعمال کرے تو معبود برحق جو حق ہے. ورنہ معبود تو بہت ہے. غیر مسلم اپنے خداؤں کی عبادت کر رہے ہیں, اس کو وہ معبود کہہ رہے ہیں. وہ معبود باطل ہے, باطل ہے. اور ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ معبود برحق ہے. تو الہ اس کو کہتے ہیں کہ تمام قسم کی عبادت. یہ روزہ بھی کی عبادت ہے, کس کے لیے رکھے ہیں؟ اللہ کی. نماز کی عبادت ہے, کس کے لیے پڑھیں؟ اللہ کی. صدقہ و خیرات بھی کی عبادت ہے, کس کے لیے ہم کر رہے ہیں؟ کسی کی مدد اللہ کے لیے, اللہ دیکھ رہا ہے. اب آتے ہیں تیسری قسم اسماء و صفات. اسماء اسم کی جمع, اسم مطلب ہوتا ہے نام. اردو میں اسم مطلب ہوتا ہے نام, اور اسی کی جمع آتی اسماء. اور صفات صفت کی جمع ہے, صفت کسی کی پہچان. جیسے زید ڈاکٹر ہے تو نام تو اس کا زید ہے لیکن وہ کیا ہے, صفت کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب, ماسٹر صاحب, انجینئر صاحب, وکیل صاحب بولتے ہیں نا, یہ سب صفات ہے. تو اللہ کا ایک نام اپنا ہے, وہ کیا ہے؟ اللہ. اور جتنے نام ہے اللہ کے سب کون سے نام ہیں؟ صفاتی نام ہیں. جیسے غفور, غفار, رحیم, کریم, جتنے نام ہیں یہ سب اللہ کے صفاتی نام. ایک نام اللہ کا اپنا ہے. اس صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے. سمجھ گئے؟ توحید اسماء و صفات کیا ہے؟ جیسے غفار مطلب بخشنے والا, یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی. بخشنے والا کون ہے؟ اللہ. یہ صفت کسی اور کو نہیں دے سکتے. یہ صفت ہم کسی کو نہیں دے سکتے. جیسے ہم نام رکھتے ہیں نا عبداللہ, عبد الرحمن. رحمان اللہ کی صفت ہے. رحمان کا بندہ, عبد مطلب کیا ہوتا ہے؟ بندہ ہوتا ہے. رحمان کا بندہ. آپ کو نام رکھ لے عبد النبی, نبی کا بندہ. نام صحیح ہے؟ تو شرک ہو گیا. نبی کا بندہ نہیں ہو سکتا. ہم سب اللہ کے بندے, نبی خود اللہ کے بندے ہیں. جو ہم پڑھتے نا شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں. تو نبی کا بندہ کیسے ہو جائے گا؟ اسی لیے نام جب بھی ہم رکھیں تو اللہ کی صفات کا بھی نام رکھ سکتے ہیں جیسے پہلے کے لوگ رکھتے تھے, اور اس نام کا معنی بھی ہوتا تھا. آج کل جو ہے نا نیو جنریشن اس بات کو سمجھتی نہیں. یونیک نام دیجیے. اب یونیک نام کہاں سے لائے جائیں؟ اب تو یونیک دنیا بنانا ہوگا, اسی میں جانا ہوگا. ارے یونیک نام سے بہتر ہے کہ ایسا نام رکھیے کہ بچہ کو نام کا اثر ہو. اب لوگ کہتے ہیں کہ عبد الستار پرانا نام, بڑا عجیب نام لگتا ہے. عبد الغفار, عبد الرحیم, عبد الکریم, یہ سب پرانے نام ہوتے ہیں. کوئی نیا نام آنا چاہیے. ارے نیا کہاں سے آئے؟ سامان ایسا خرید جو ٹکاؤ. چائنا والے کے کیا کریں, پورا ملے گا لیکن اس کا ٹکاؤ نہیں. نام کا معنی بچوں پہ بھی اثر کرتا ہے. یہ تین قسمیں ہیں توحید کی: توحید الوہیت, توحید ربوبیت, توحید اسماء و صفات. ایسا ایک روزے سے متعلق ایک مثال ہے کہ صدقہ فطر میں ہم سب کیا دینا بہتر ہے, اور اس کے دلیل اگر کچھ میں نے اناج یا رقم. دیکھیے سوال یہ کہ صدقۃ الفطر جو ہے اس میں جو مسلمان رقم نکالتے ہیں, جو بھی نکالتے ہیں, مسجد کے بورڈوں پر بھی اعلان ہوتا ہے یا لکھا جاتا ہے اور اعلان ہوتا ہے. سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے نا. دیکھیے صدقۃ الفطر جو ہے نا یہ واجب ہے, ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے. جتنے مسلمان ہیں, یہاں تک کہ عید سے پہلے کوئی بچہ پیدا ہو جائے نا
जबकि वो बच्चा अभी शऊर नहीं रख रहा है। अल्लाह ना करे अगर उसी हालत में मर गया तो अल्लाह उसे पूछताछ नहीं करेगा, कि उसको पता ही नहीं दुनिया में अच्छाई क्या बुराई क्या है, लेकिन उसकी तरफ से भी निकाला जाएगा सदक़तुल फित्र। तो सदक़तुल फित्र का जो हुक्म ये वाजिब है ना, किस पर वाजिब है? जिसके पास एक दिन उस दिन का खाना मौजूद है। कल ईद है, ईद का खाना हमारे पास इंतजाम है, वो सदका फित्र निकालेंगे। किसी के पास वो भी नहीं है वो नहीं निकालेगा, यानी मांग चंग खाए, डेली लाते मांग कर और खाता है। सदक़तुल फित्र वाजिब है। उसके बाद उसके निकालने का वक्त, सदक़तुल फित्र का वक्त है ईद की चांद हो जाने से लेके ईद की नमाज से पहले। हम लोग पहले ही निकाल देते हैं, 20 रमजान में कोई निकाल दिया, कोई 22 रमजान पे निकाल दिया, कोई 23 में निकाल दिया। जब तक ईद का चांद नजर नहीं आए तब तक नहीं निकालना चाहिए। क्यों सदक़तुल फित्र निकालते हैं? क्योंकि ये उन गरीबों में तकसीम किया जाएगा जो हमारी खुशी में शामिल हो जाए, उनकी यहाँ भी त्यौहार के दिन खाना पीना है। समझ गए ना? सदक़तुल फित्र निकालने का असल मकसद यही है कि हमारे मुआशरे के जो गरीब गुरबा है, हमारे पास सब कुछ मौजूद है, क्या सबके पास है? बहुत से लोगों के पास नहीं है, उन तक वो चीज़ पहुंचा दी ताकि ईद में वो भी शामिल हो जाए खुशी में। अब ये है कि क्या निकालना है, तो रकम निकालने की कोई हदीस नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अनाज निकलता था, जिसको गल्ला कहते हैं, अनाज कहते हैं। जो हम खाते हैं ना उसी को निकालना है, 3.25 किलो या 2.5 किलो जो हम खाते हैं। और याद रखिए हम सवाल में थोड़ा सा जल्दबाजी मचाते हैं, सवाल करने में बहुत सोच समझ के सवाल करना चाहिए। हम सवाल वहाँ पे कहाँ जल्दबाजी मचाते हैं, जहाँ हमको देना है, जहाँ लेना है वहाँ पे क्लियर ना, वहाँ बोला हुआ है 1,500 पूरे 1,500 मिलेगा, 1400 नहीं लेंगे, वहाँ सवाल ही नहीं होगा। 1400 आ गया तो और जब देने की बात रहती है तो इमाम साहब लोग तो आटा भी तो खाते हैं, देखिए सवाल ही नहीं बन रहा है। आपको साल में एक बार देना है, आप पुलाव का चावल निकालिए 2.5 किलो, समझ रहे हैं? उसका चावल निकालिए, बात भूल जाइए, तो खाते हैं। तरीका तो ये कि ज्यादा जो इस्तेमाल करते हैं उसी को निकालना है। सवाल ऐसा आता है कि आदमी का हम गेहूं निकालते हैं, आप गेहूं खाते हैं? आप गेहूं गेहूं खाता है तो पिसाना पड़ता है तब ना खाते हो, आटा रोटी में। तो अजीब तरह का सवाल आता है। तो बहरहाल सदक़तुल फित्र का वक्त याद रखें, और एक फर्द पर, घर में जितने अफराद है सब पर एक पर हेड जो है 2.5 किलो से लेके 3 किलो तक जो है अनाज निकालना। और बेहतर चीज अल्लाह इन्नल्लाह तय्यबुन युहिब्बुत तव्वाबून, अल्लाह तय्यब है, पाक है और तय्यब को पसंद करता है। अल्लाह पाक चीज को पसंद करता है। इमाम साहब 28 से 29 रमजान को निकालने से अच्छा, लेकिन सब हम बेहतर तरीका बता रहे हैं, चांद निकल